on the armor of God. So let us turn our Bibles to Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Ephesians రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 10 నుంచి 18 వరకు. Let us read responsively. మార్చి చదువుదాం. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Verse 15. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Precious Lord, thank you, Lord, for helping us today. Thank you in worshiping and also worshiping individually, worshiping collectively in songs. Oh Lord, as we come to your presence, help us to learn something from your word as we participate in the Lord's Day. Help us to take part worthily. In Jesus' name I pray. Amen. So, for the last 2 weeks, we are meditating on the armor of God. దేవుని యొక్క సర్వాంగ కవచం వచ్చి. So, the moment a person is born again, ఏ ఒక్క వ్యక్తి మారు మనసు పొందిన మరుక్షణమే Saturn, the person becomes the main target for Saturn. So, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి మారు మనసు పొందుతాడో, that is the moment Saturn makes him a target. So, అప్పుడు వరకు there is no problem with Saturn because you and Saturn are the same team. But the moment we are born again, Saturn makes us the target. He puts the bullseye on your head. So every time it keeps attacking us because it doesn't want us to go to be with the Lord. దేవునితో ఉండడానికి దానికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి. సో దాన్నే in English Bible and in Telugu దాన్ని ఆత్మీయ పోరాటం అంటారు. In Telugu, in English it's called spiritual war. So ఎవరైనా if any man is not in this war, he is not born again. He is destined for hell. So anyone who is a real Christian, who has given his life for Jesus, he has fought this battle every day in their life. So last 2 weeks we looked at various things. The first week I'm going to zoom past ఎందుకంటే ఈ యొక్క వార్ ఎక్కడుందంటే it is in our mind. So the war is in our mind. So once we've been discussed all these things, ఈ యుద్ధం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మన మనసులో జరుగుతుంది. So when we are born again, our spirit is renewed. మన యొక్క ఆత్మ మారు మనసు పొందుతుంది. అదే మారు మనసు means that మనసు is our ఆత్మ because 2 Corinthians 5:17 if any man is in Christ, he is a new creation. So మనము నూతన సృష్టిగా ఉంటున్నాం. So and Romans 8:11 చెప్తున్నారు దేవుడు మనకి పరిశుద్ధాత్మను మనకి ఒక వరముగా he has given the Holy Spirit as a gift. So that spirit is the same spirit that Jesus had. ఆ యొక్క ఆత్మను మనలో కూడా ఉంచుతున్నారు. So who dwells in you. So ఇక్కడ every day we are having a battle between old man and the new man. Old man అంటే మన యొక్క మనస్సు, new man is our పరిశుద్ధాత్మ. So there is a constant fight every day in our mind versus spirit battle. So how can we win this battle? That is what దేవుడు చెప్తున్నాడు. అందుకని మనం చదువుకున్న దాంట్లో Ephesians chapter 6 verse 11 put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So ఒకసారి can someone read in Telugu as well please? అపవాది తంత్రములు ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. Yes, అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు. So చాలా ఇంపార్టెంట్. We looked in the first week. చాలా సార్లు we don't understand why bad things happen to us. Maybe sickness, maybe ill health, maybe financial things, maybe troubles in our life.
maybe confusion, maybe job lo settlement లేకపోవడం, so many things. Then first question we ask is, God, I am praying to you, where are you? Is there a God? దేవుడు ఉన్నాడా మనకి? అసలు if I am serving the real God, where is he? He is like the same like any other God. అందరు దేవుళ్ళలాగే ఉన్నాడే, అసలు మనకి దేవుడే కనిపిస్తా లేదే అనుకుంటాం. So but what Jesus has done is, he has given lot of weapons to us. So it's like, when we are recruited, someone is recruited into the British police or British army or any army, they give lot of weapons. So first thing in the military training is that to know what weapons are there, to know how to use them. If we don't know what weapons we have and we don't know how to use them, obviously we will be an easy target for the enemy. So same thing with God. God is given all the equipment to us. The equipment that God has given is like a nuclear bomb. మన దగ్గర న్యూక్లియర్ బాంబ్ పెట్టుకుని వచ్చే చిన్న చిన్న ఎనిమీస్ కి భయపడుతూ ఉంటాం. So if we don't know what our weapons are, then we can't help ourselves. So దేవుడు తప్పలేదు, దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు మనకి కావాల్సిన. ఎందుకంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, he is the one who is in us is greater than the one who is in the world. మనలో ఉన్నవాడు బయట ఉన్నవాడు కంటే గొప్పవాడు. So there is no reason why we are failing. మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం అంటే ఆయన తప్పు కాదు, it is our fault. It is because of us, and we are lack of knowledge of Bible, lack of మన దగ్గర ఏమున్నాయో తెలియకుండా we are spending our time. So the first thing we looked at is how to fight is to use our weapons. To use our weapons, we need to know our weapons. మన వెపన్స్ ఎలా తెలుసుకోగలం? టు రిన్యూ అవర్ మైండ్, మన మనసుని నూతన పరచుకోవడం. సో అందుకనే బైబిల్లో రోమా 12:20లో బీ నాట్ కన్ఫర్మ్ టు ద వరల్డ్, అంటే కన్ఫర్మ్ టు ద వరల్డ్ అంటే లోకమంతా ఒక విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, ఆ ఆలోచనలో మనం వెళ్ళకూడదు. when we are in God, our thinking is different from the world thinking. మొత్తం మన క్లాస్ లో, మన యొక్క బ్యాచ్ లో కానీ మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇది అవ్వదు అనుకున్నప్పుడు we think completely different. ఎవరికి అవ్వదు అన్నప్పుడు we will say yes, with God all things are possible because I have that God with me. Although 99.9% అవ్వకపోయినా, but 0.1% it will happen to me because with God all things are happening. So there are many weapons that God has given us. One is power of Holy Spirit, gifts of this Holy Spirit, fruit of the Spirit, armor of God, prayer. Any kunni weapons, and I haven't made a big list. So in that we looked at first thing, that's a picture we all know. మనం చూసినట్టు ఏం చూసాం దాంట్లో, హెల్మెట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్, అండ్ బెల్ట్ ఆఫ్ ట్రూత్, స్వర్డ్ ఆఫ్ స్పిరిట్, షీల్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్, ఫీట్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద గాస్పెల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. సో చాలాసార్లు మనం అనేకమైన ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద 6 ఆర్మర్ వెపన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఇందులో మనం లాస్ట్ వీక్ లో we looked at the belt of truth and also the breastplate of righteousness. So we don't have time to go through all this. So మన యొక్క నీతి దేవుని నీతి అయి ఉండాలి. సో the belt is, వీళ్ళు బ్రీఫ్ కొంతమంది లేరు కాబట్టి, బెల్ట్ అంటే ఏంటి, మనం బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు పైన పెట్టుకున్నటువంటిది. It holds everything together. So the question we need to have is, every decision in our life should be surrounded by the truth. Truth ఏంటి? Jesus. Jesus is the way, the truth and the life. సో మన డెసిషన్, మన లైఫ్ లో తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం, ఈజ్ ఇట్ సరౌండెడ్ బై ద ట్రూత్? మనం యేసు ఉన్నారనుకో మన ప్రతి తలంపులో, ప్రతి ఒక్క డెసిషన్ లో, దెన్ సాటన్ కెనాట్ అటాక్ అవర్ డెసిషన్, సాటన్ కెనాట్ అటాక్ అవర్ థింగ్స్. సో మనం జీసస్ లేకుండా, when we take our own decisions, then we can't blame God, for it, because there is no God in it. సో అప్పుడు మనం దేవుడు ప్రభువా దేవా దేవా అంటే, in ఐజియాలో అంటున్నారు వాళ్ళు, even if you call, I won't answer you. Proverbs 1st chapter లో చెప్తున్నారు. So if we don't have God in our decisions, we can't blame God for the results of it. అవునా కాదా? సో దానికి వచ్చేటటువంటి నష్టాలను బట్టి, ప్రభు ఎక్కడున్నావు దేవా, నేను ఎంతగా ప్రార్థిస్తున్నా అంటే, సో వేర్ ఆర్ మై ఇన్ యువర్ డెసిషన్ అని, దట్స్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. సో మనం ప్రతి విషయంలో we need to ask God, ప్రభు ఇది నీ చిత్తమా? Is this what God is going to do that? So that is what God is saying. Is Jesus the belt of your life? తర్వాత breastplate of righteousness. So ఎప్పుడు అందుకని ఆరాధన, the reason why we do worship every Sunday
is that our righteousness, our righteousness తో వెళ్తున్నాం. Is it our or is it God's righteousness? ఎప్పుడు మనం గర్వంతోటి it is me, it is my clever, it is my intelligence, నా వల్ల ఈ కంట్రీకి వచ్చా, నా వల్ల ఎగ్జామ్స్ అని పాస్ అయ్యింది. Is it that or is it because of God's grace? If we have God's righteousness in us, Satan won't able to do anything, because God's righteousness is the perfect righteousness, 100% perfect. బట్ ఎప్పుడైతే మన రైచియస్నెస్ ఉంటుందో మనము నాశనానికి వెళ్తాం. అందుకనే ప్రైడ్ గోయత్ బిఫోర్ డిస్ట్రక్షన్, నాశనానికి ముందు గర్వం నడుస్తుంది. సో వెన్ వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ అవర్ సెల్స్, దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ అవర్ డౌన్ఫాల్. సో దట్స్ వై ద బైబిల్ సేస్ ఎవరైతే నిలబడుతున్నారో పడిపోకుండా చూసుకోమంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లుక్డ్ ఎట్ సో ఫార్. సో టుడే we are only looking at one, it's going to be very one. The third thing ఏంటంటే in verse 15, and your feet shod with preparation of the gospel of peace. ఒకసారి తెలుగులో చదువుతారా ఎవరైనా? Ephesians 6:15. పాదములకు సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనస్సును జోడు తొడుగుకొని నిలువబడుడి. సమాధాన సువార్త సిద్ధ మనస్సు. In the NIV version, which is on there, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Idi the third weapon of armor. So idi moodova ayudam. So as every believer, we are all recruited into God's army. We need to know what this is. So our today God wants to talk us about this footwear. So ఈ feet ఎలా ఉందంట, they are ready for the gospel of peace. సో గాస్పుల్ అంటే ఏంటి అర్థం? సువార్త. తెలుగులో చాలా ఈజీ, సువార్త, మంచి వార్త. సో ఇట్ ఈస్ ద గుడ్ న్యూస్. గాస్పుల్ ఈస్ ద గుడ్ న్యూస్. సో గాస్పుల్, ఒక వ్యక్తి సువార్త అంగీకరిస్తే ఆయన జీవితంలో ఏమొస్తుంది? శాంతి వస్తుంది, సమాధానం వస్తుంది. దాన్నే పీస్ అంటారు. సో ద గాస్పుల్ క్రియేట్స్ పీస్ ఇన్ ఎనీవన్స్ హార్ట్. అప్పటికి ఎంతో కలవరం, we don't know what is happening in our future, but the moment we accept Jesus into our heart, suddenly there is peace. Tappakunda we still have problems, we still have difficulties, we still have financial problems, we still not sure, but we know one thing, that God will take care of us. Adi samadhanam. So ee samadhanam elantidanta? So let us look at the next one. John, manam verses akkade unnai, తీయడానికి సమయం లేదు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నారు? He who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of water. So మన హృదయంలోంచి జీవజల ఓటలు ప్రవహిస్తాయి. ఎవరిని? ఆయన నమ్మిన. అదేంటి జీవజల ఓటలు అంటే, if you read 37th verse, it says ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ. సో పరిశుద్ధాత్మ వల్ల వచ్చేది జీవజలపు ఓటలు. దట్ ఈస్ వాట్ we get. So that జీవజలపు ఓటలు give the peace. So peace I leave with you. నా సమాధానం మీకు ఇస్తున్నాను, లోకం ఇచ్చినట్టు కాదు. So that Holy Spirit gives us the peace. So ఈ పీస్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ గివ్స్ us readiness. ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటాం. ఎందుకు ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటాము? సో every man we look at, ఈ దేవుని అంగీకరించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే యోధా రాసిన గ్రంథము. ఇది ఒకసారి తీయండి మీ బైబిల్లో, తెలుగులో కూడా ఒకసారి చూద్దాము. యోధా అంటే దిస్ ఈస్ ద బుక్ బిఫోర్ రెవల్యూషన్. జస్ట్ ఓన్లీ 1 chapter ఉంటుంది. Jude's Gospel 1:23. Jude's Gospel 1:23. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. తెలుగులో చదువుతారా? అగ్నిలో నుండి లాగినట్టు కొందరిని రక్షించుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవిత్ర ప్రవర్తనకు ఏమాత్రము నొప్పుకొనక దాన్ని అసహ్యించుకొనుచు భయంతో కొందరిని కనికరించుడి. సో అగ్నిలో నుండి లాగినట్టు అంట. సో if you are really born again, if you have that peace in your heart, if that Holy Spirit is flowing rivers of water, అప్పుడు ఏ వ్యక్తి అయినా, మన పక్కన ఉన్న రూమ్మేట్ కానీ, మన నైబర్ కానీ, వీళ్ళందరూ ఎలా కనిపిస్తారంటే, మనకి ఒక బిల్డింగ్ కాలిపోతుంది అనుకోండి, అగ్ని ఉంది దాంట్లో వచ్చి, కాకపోతే ఆ వ్యక్తికి తెలియట్లేదు అగ్నిలో ఉన్నట్టు, పక్క రూమ్ లో ఉన్నారేమో, వాళ్ళ వరకు రాలేదు,
కొంతమంది మనకి మొన్న ఏది గ్రెన్ఫెల్ టవర్ లండన్ లో 2 years బ్యాక్ దేర్ వాజ్ ఎ బిగ్ ఫైర్. సో అందుట్లో చాలా మందికి నిద్రపోతున్నారు, బట్ ద ఫైర్ వాజ్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ 20th floor నుంచి చాలా మంది కూడా చనిపోయారు. సో దర్ మెనీ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ అవేక్, చాలా మందికి తెలియట్లేదు. బట్ ఎవరైతే లెగ్సున్నారో వాళ్ళందరూ అరుస్తున్నారు, శబ్దాలు చేస్తున్నారు, మెలకుగా చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డై ఇన్ ద ఫైర్. So the people who are awake, they are running away for their life, but they are equally making sure that all other people are awake and they also come out. So ఏ వ్యక్తులైతే నిజంగా రక్షణ పొందారో we see each and every one like that situation. వాళ్ళందరూ కాలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అగ్నిలోంచి. So if you are really born again, we will be like people pulling them out of fire. అగ్నిలో నుంచి లాగేవారు, పుల్లింగ్ అన్నమాట, గట్టిగా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించడం, వాళ్ళ కోసం ఎంతగానో రన్ చేయడం, ఆ విధంగా ఉంటారు. దట్ ఈస్ వాట్. ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ బైబిల్లో చూస్తాము. యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోజిల్, అపోజిల కార్యంలో దేర్ ఆర్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్, ఎలా జరిగింది అనేది. యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోజిల్ చాప్టర్ 4 verse 18-20. అపోజిల కార్యం 4వ అధ్యాయము 18 నుంచి 20 వరకు. అప్పుడు వారిని పిలిపించి, మీరు యేసు నామమును బట్టి ఎంత మాత్రమును మాటలాడకూడదు, బోధింపకూడదని వారికి ఆజ్ఞాపించింది. అందుకు పేతురును యోహానును వారిని చూచి, దేవుని మాట వినుట కంటే మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా? మీరే చెప్పుడి. మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని చెప్పక వినలేమని వారికి ఉత్తరం ఇచ్చింది. But we cannot but speak the things which you have seen. ఇక్కడ పీటర్ అండ్ జాన్ దే వర్ డూయింగ్ గాస్పెల్ ప్రీచింగ్. అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏమన్నారంటే, మీరు మా మాట విని డోంట్ టాక్ అబౌట్ జీసస్ ఎనీమోర్, దెన్ వీ లీవ్ యూ అన్నారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రియల్లీ సీన్ గాడ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ గాడ్, ఇఫ్ యూ ఫెల్ట్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, యూ కెనాట్ స్టాప్ ప్రీచింగ్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జీసస్ టు అదర్ పీపుల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అక్కడే ఉంది. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 8, just 2 pages, Acts chapter 8 verses 3-4. సౌలైతే ఇంటింటా వచ్చి పురుషులను స్త్రీలను ఈడ్చుకొని పోయి చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడు చేయుచుండెను. కాబట్టి చెదిరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యమును ప్రకటించుచు సంచారము చేసిరి. ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి. సౌలు అంటే మన పౌలు ఏం చేస్తున్నాడంట, హీస్ పుల్లింగ్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ చర్చెస్. సంఘంలోకి వెళ్ళి లాక్కుని ఈడ్చుకుని సెల్సాలు వేస్తాడు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పెర్సిక్యూషన్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ యూపీ అండ్ బీహార్. ఇది ఇంకా ఘోరమైన పరిస్థితి. వాళ్ళు సంఘంలో ప్రార్థిస్తుంటే ఈడ్చుకుని వెళ్తున్నాడు. బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట, చెదిరిపోయినప్పుడు భయపడి వెళ్ళిపోతున్నారా? దే ప్రీచ్ గాస్పుల్ ఎవ్రీవేర్ దే వెంట్. వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా ఎందుకు? వై? బికాస్ దే ఆర్ సీయింగ్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న జనాలు కాలిపోతున్నారు, అగ్నిలో కాలిపోతున్నారు అని వాళ్ళు గమనించారు. దట్ ఈస్ వాట్ హోలీ స్పిరిట్ మనలో ప్రవహించడం అంటే. మనలో కానీ నిజంగా అటువంటి హోలీ స్పిరిట్ ప్రవహిస్తూ ఉంటే వీ కెనాట్ స్టాప్. నేను కన్న వాటిని చూసిన వాటిని చెప్పకుండా ఉండలేమని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ దర్శనం. అందుకే దీంట్లోనే 8th chapter లో 30-31 verses లో మనకు తెలుసు, దెర్ ఈస్ ఎన్ యూనక్, నపుంసకుడు ఉంటాడు. ఆయన యెషయా రాసిన గ్రంథం చదువుతుంటే ఫిలిప్ పరిశుద్ధాత్మ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు గో అండ్ స్పీక్ హిమ్. అప్పుడు ఫిలిప్ వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు 30th verse లో, నువ్వు చదువుతుంది నీకు అర్థమవుతుందా? అప్పుడు ఏమంటాడంటే, నాకు ఎవరైనా వివరించకుండా హౌ కెన్ ఐ అండర్స్టాండ్, హౌ కెన్ ఐ అండర్స్టాండ్, he says how can I unless someone guides me. సో మనం చెప్పకుండా వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది దేవుని గురించి? వాళ్ళు కాలిపోతున్నారని వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో this is what gospel is about. So now ఇది ఏ విధంగా మనకి ఆయుధంగా ఉంటారు? How is it a weapon? Now gospel గురించి మంచిగా తెలుసుకున్నాం. How is it a weapon? So there is some protection to us and benefits if we preach gospel. దేవుని సువార్త మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటిది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్. మనం తీయక్కలేదు. Matthews 5:9 అదేంటంటే కొండ మీద ప్రసంగం. Blessed are the peacemakers, for they are the children of God. Blessed are the peacemakers. Peace మనం చూస్తూ వచ్చాము. I think కొన్ని months back we did a meditation on the Sermon on Mount. ఈ Beatitudes గురించి మనం గమనిస్తూ వచ్చున్నాం. Of course, God willing will tell again.
బట్ అందుట్లో సమాధాన పరచువారు అంటే ఏంటంటే సమాధానం ఎలా పరచగలం? బై టెల్లింగ్ గాస్పుల్. వీ కెనాట్ క్రియేట్ సమ్ వరల్డ్ లో పీస్ అంటే పీస్ రాదు, ఓన్లీ సువార్త వలన వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ వీ ప్రీచ్ గాస్పుల్ వీ గెట్ బ్లెస్సింగ్. దేవుడి నుంచి బ్లెస్డ్ ఆర్ దోస్ హు ఆర్ పీస్ మేకర్స్. రెండోది రోమా 10:15. ఇది ఒకటి చదువుతాను నేను. రోమా 10:15. Romans 10:15. అందులో 15 బదులు 2 I will read 14-15. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. So ఇక్కడ తెలుగులో ఒకసారి 14th verse మాత్రం చదువుతాను. వారు విశ్వసింపని వారికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయదురు, వినిన వారిని ఎట్లు విశ్వసించదు, ప్రకటించువాడు లేకుండా వారు ఎట్లు వినురు. ప్రకటించువాడు లేకుండా వారు ఎట్లు వినురు. సో ఆ యొక్క పాదములు ఎంత సుందరం ఉన్నారు. బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ది ఐస్ ఆఫ్ గాడ్. ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క పాదాలు ఎవరైతే స్వార్థ చెప్తున్నారో, సో దేవుడి దృష్టిలో ఒక మంచిగా కనిపించడం అనేది ఎంతో గొప్ప భాగ్యం. అంటే బ్యూటిఫుల్ మీన్స్ గాడ్ ఈస్ సీయింగ్ ద పీపుల్స్, ద పర్సన్ ఎవరైతే స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారో వారి యొక్క జీవితం ఎంతో సౌందర్యంగా కనిపిస్తుంది. అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్. సో మనం అనుకుంటాం అరే మినిస్ట్రీ అంటే పులిపిట్ ఎక్కి మాట్లాడడం. నో, దట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద మినిస్ట్రీ. అదొక చిన్న భాగం మాత్రమే. The real ministry in this world is actually personal evangelism. వ్యక్తిగత సువార్త. ఆ యొక్క పర్సనల్ ఎవాంజలిజం వల్ల ఇది బ్లాక్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా, నార్త్ కొరియా, ద గాస్పుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ ఫైర్. మొన్న ఇరాన్ లో అరౌండ్ 5,000 పీపుల్ వర్ బోర్న్ అగైన్ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఇరాన్. సో హౌ దే డోంట్ హ్యావ్ చర్చెస్, ఇట్స్ జస్ట్ 1-to-1 గాస్పుల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ రోమా 1:16లో గాస్పుల్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క శక్తి అయినది. if we really want to enjoy the power of God, we need to preach gospel. So that is the third one. Fourth one, ayaka suvarta, it is the hope of God. Colossians rasina patrika, Colossians 1:13. 1:23, sorry. ఎవరైనా తీస్తే చదువు. పునాది మీద కట్టబడిన వారై స్థిరముగా ఉండి మీరు విన్నట్టియు ఆకాశం క్రింద ఉన్న సమస్త సృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టియు ఈ సువార్త వలన కలుగు నిరీక్షణ నుండి తొలగిపోక విశ్వాసమును నిలిచి ఉండిన ఎడల ఇది మీకు కలుగును. చాలా సో సువార్త వల్ల కలుగు నిరీక్షణ, దట్ ఈస్ ద హోప్ ఆఫ్ గాస్పెల్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వన్ డే we will be with Jesus forever. That is the hope. ఒక మనిషి జీవించడానికి hope is the most important thing. Last time one of the previous messages I was talking about hope. ఒక వ్యక్తికి hope అనేది లేదనుకోండి, that's when he will commit suicide అన్నమాట. So that is when they don't feel like living. So మనకి అన్నిటికంటే మంచి గొప్ప hope ఏంటంటే we have Jesus in us and one day we'll be with him. మనకి మరణం అంటే భయం లేదు, because God is going to raise us up. మళ్ళీ తిరిగి లేపేదేవుడు. That is what gives us the hope. So when we have hope in us, ఈ లోకంలో ఏ నిరాశ నిస్పృహ మన దగ్గరికి రావు. Satan will try to create some kind of depression, some kind of doubt in us. But when we have hope in God, nothing will happen. Last point ఏంటంటే we will be focused on God. ఎప్పుడు మనం సువార్త ఎవరికి చెప్పాలి అని ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి మన యొక్క మనసుకి, మన యొక్క మైండ్ కి ఒక ఫోకస్ ఉంటుంది. We don't focus on worldly things. పాపానికి ఫోకస్ అవ్వం. We'll be focusing on God. So these are the 5 benefits that the gospel gives us: blessing, ministry, power of salvation, hope, and focus on God. Last ga before I close, I want to రెండు వచనాలు మాత్రం చదువుకుందాం. The first one is Ezekiel రాసిన గ్రంథము, Ezekiel chapter 3. యెషయా, ఇర్మియా, Ezekiel.
Only two references and we'll close. Ezekiel chapter 3 verses 18 to 20. అవశ్యముగా నీవు మరణమవుదు అని నేను దుర్మార్గుని గురించి ఆజ్ఞ ఇయ్యగా నీవు అతనిని హెచ్చరిక చేయకయు అతడు జీవించినట్లు తన దుర్మార్గతను విడిచి పెట్టవలనని వారిని హెచ్చరిక చేయకయు నుండిన ఎడల ఆ దుర్మార్గుడు తాను చేసిన దోషమును బట్టి మరణమవును గాని అతని రక్తమునకు నిన్ను ఉత్తరవాదిగా ఎంచుదును. Okay, thank you. So verse 17 lo, Son of man, I have made thee a watchman of the house of Israel. దేవుడు మనందరినీ ఒక కాపరిగా పెట్టాడు. సో ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నామంటే verse 20 లో, again when a righteous man does turn from his righteousness and commit iniquity, I lay a stumbling block before him. He shall die because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require of thee. సో ఇక్కడ ఒక పాపంలో ఉన్న వ్యక్తికి, ఆయన పాపంలో ఉన్నాడు అనుకోండి, మనం ఏం చెప్పలేదు ఆయనకి. ఓకే, ఆయన కాలిపోతున్నాడు కానీ మనం ఏం చెప్పలేదు. ఆయన కాలిపోయాడు, అప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు, ఆయన చనిపోతాడు కానీ ఆయన రక్తానికి ఎవరంట, మనం ఉత్తరవాదు. సో బట్ హిస్ బ్లడ్ ఐ విల్ రిక్వైర్ అట్ యువర్ హ్యాండ్. ఆయన రక్తానికి మనం ఉత్తరవాదు. ఆ వ్యక్తికి మనం సువార్త చెప్పకుండా చనిపోయాడు అనుకోండి, అంటే మన యొక్క సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో, అంటే మన యొక్క నైబర్స్, మన యొక్క ఫ్రెండ్స్, మన యొక్క స్టూడెంట్స్, మన యొక్క రూమ్మేట్స్ ద్వారా వాళ్ళకి మనం చెప్పలేదు అనుకోండి సువార్త, దేవుడు మనల్ని అడిగేవాడిగా ఉంటున్నారు. సో ఇది ఎంత భయంకరమైన విషయం. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్, దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్. సో ద లాస్ట్ గా మనకు తెలిసింది Matthew chapter 10 verse 32. Therefore whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father. But whoever denies me before men, will I also deny before my Father. మనం ఆయన మన నామాన్ని ఇతరుల ముందు చెప్పాలి. మనం చెప్పకపోతే దేవుడు కూడా మనం ఎవరో ఎరగనుంటున్నారు. సో అది దేవుడు ఇచ్చేటువంటి భయంకరమైనటువంటి ఒక వార్నింగ్. సో మనము ఇటువంటి స్వార్థ కలిగిన జోల్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉండాలి. వీ షుడ్ బి రెడీ టు టెల్ ద గాస్పెల్. ఎప్పుడు ఏదో విధంగా ఇఫ్ వీ డోంట్ వాంట్ టు టాక్, మనం సిగ్గుపడుతుంటే ప్రార్థించుకున్న మనసులో ఒక చిన్న లీఫ్లెట్, క్యారీ సమ్ లీఫ్లెట్ విత్ యూ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్. ఒక స్వార్థ ప్రత్యేకత ఎప్పుడు జేబులో పెట్టుకుని ఉండడం, మన దగ్గర ఉంటే ఎవరో ఇది చదవండి అనిస్తే చాలు. దట్ ఈస్ ఆల్ స్వార్థ. ఒక వ్యక్తి గురించి ప్రార్థన చేయడం. వెన్ వీ హ్యావ్ దట్ మైండ్, Satan will not be able to defeat us. మనల్ని జయించలేదు, మనం విల్ బి ఓవర్కమ్. సో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, we need to look that each and every person who doesn't come under the blood of Jesus is in a fire. ఒక అగ్నిలో ఉన్నారు, ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళని బయటికి లాగడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. సో వీ కెన్ ప్రే అబౌట్ దెమ్, వీ కెన్ గివ్ ఎ లీఫ్లెట్. వాళ్ళకి చెప్పిన తర్వాత మన బాధ్యత లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ మనం చదివినప్పుడు, ఇఫ్ వీ టెల్ దెమ్, God will not question us. Ezekiel 3:19. But if you have told them about their wickedness and they turn not, వాడు వినలేదు అనుకోండి, బట్ యూ హ్యావ్ డెలివర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. మనం తప్పించుకుంటాం. బట్ మనం చెప్పకపోతే దేవుడు మనం అడుగుతున్నాడు. సో ఇటువంటి గొప్ప సువార్తను సిద్ధ మనసు గల జోళ్ళు, we should not forget it. This is a very important weapon God has given us. When we keep talking about God, we will receive the blessings of God. We are partaking in the ministry of God. So God will help us. So ఈ యొక్క ఆలోచనలతోటి ఇది లాస్ట్ వర్స్ అంటే మనకు తెలిసి ఇదంతా జేమ్స్ చాప్టర్ 4 వర్స్, మేలైనది ఎరిగిండియో దాన్ని చేయకపోవడమే పాపం. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటి, we know that సువార్త చెప్పడం అనేది మేలు, మనం చేయకపోతే అదేంటి, it is a sin. So not preaching gospel to other people is a sin. So how can we live long in this sin? ఈ యొక్క పాపంలో ఎంతకాలం జీవిస్తాం? సో ఈ యొక్క ఆలోచనలతో మనం దేవుని వల్ల పాలు పొందాం. సో లెట్ us examine ourselves. నువ్వు రక్షణ పొందిన వాడివైతే సువార్త చెప్తున్నావా లేదా? ఎంతమందికి చెప్పాము ఈ సంవత్సరంలో? ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీన్ 4 months, నియర్లీ ఎండ్ ఆఫ్ 4th month. ఒక్కరికైనా చెప్పాము సువార్త. సో చెప్పకపోతే దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడుగుదాం. Let us ask God forgiveness and let us come to the presence of God. Okay, so please close your eyes, kneel down.
an example.